Okay. So, गुड मॉर्निंग. सो लास्ट लेक्चरला आपण कुठपर्यंत आलेलो? न्यूमेरिकल्स. नाही, थेरी टॉपिक कोणता झाला आपला? ओके. हां. Now let us move towards the next topic, that is angular momentum. Okay, so we will see first what is meant by angular momentum, then how this angular momentum is connected with this moment of inertia, matlab म्हणजेच with the rotational motion. So angular momentum, yes, angular momentum, it is denoted by the letter L. Okay, so angular momentum हा प्रोडक्ट आहे, प्रोडक्ट ऑफ, or we can say it is moment of linear momentum. It is moment of linear momentum. Moment of linear momentum. Moment of linear momentum, suppose हा इथं मास आहे m, हा रेडियस r आहे. अबाउट दिस axis of rotation, suppose this mass is rotating like in this way. Suppose its linear velocity is v. Then its linear momentum will be linear momentum. Vector p is equals to what? M into vector v, linear momentum. It is the moment of linear momentum. Moment of linear momentum मतलब moment arm into linear momentum, है ना? It is product of, okay, it is cross product of, we can write in this way also, it is cross product of moment arm radius vector, moment arm radius vector, and linear momentum. Linear momentum. So angular momentum cross product of radius vector and linear momentum r cross p. This is vector r, vector r cross p, vector r cross p, direction of angular momentum we know
cross product rule. It is given by right hand palm rule या right hand screw rule. है ना, palm, put your palm on the first vector, rotate in the direction of second vector, then stretch thumb will give the direction of, yes, third vector, that is angular momentum. Direction of angular momentum, yes, perpendicular to the plane containing both the vector. This one will be the direction of angular momentum. Yes, and its SI unit. Now, no doubt, it is what? Vector quantity. It is vector quantity. Its SI unit, kg, meter per second into meter, kg meter square per second, kg meter square per second, and according to dimension, L2, M1 and T minus 1. Okay, in this way these are the dimension. Yes, now note it down. Yes, yes, coming.
हां ओके हां एकदा लक्ष दे परत लिहिल वाटलं असतं हे राहू देईल बघा अँग्युलर मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ किंवा इट इज द मोमेंट ऑफ लिनियर मोमेंटम मास आहे रेडियस आहे रोटेट होतो अशा पद्धतीने अबाउट दिस ॲक्सिस ऑफ रोटेशन लिनियर मोमेंटम वेक्टर पी मास इंटू लिनियर वेलॉसिटी mv and again it is also defined in this way it is cross product of moment arm or radius vector r and linear momentum vector p cross product of radius vector and linear momentum okay it is vector quantity SI unit kg meter square per second and these are its dimension and its direction is given by again right hand palm rule on this first vector right hand palm rotate in the direction of second vector that is vector p then thumb will give the direction of angular momentum okay okay now let us move further now for the rotating rigid body we have to derive the expression for angular momentum okay now give the heading obtain the expression for obtain the expression for the angular momentum for the rotating rigid body okay write the first statement consider the rigid body rotating about AOR passing through the point O with constant angular speed omega now suppose body is made up of n number of masses m1 comma m2 comma m3 dot dot up to mn
situated at a distance of situated at a distance of r1 comma r2 comma r3 dot dot rn. Next statement, even if the body rotates with constant speed, every particle performs circular motion with different radius, comma, with different linear velocity and different linear momentum. Next statement, let V1, V2, Vn, V1, V2 dot dot Vn with the linear velocities and P1, P2 dot dot Pn be the linear momentum respectively. Now pay attention over here. आता इकडे बघा. For first particle, of mass m1, angular momentum r1 cross p1, linear velocity, linear momentum, right? For first particle, angular momentum vector L1, magnitude of vector L1, R1 cross P1. Now, R1 cross P1, what will be the magnitude? R1 cross P1, R1 cross P1, angle between them is 90. So, it will be R1
P1 sine 90. Value of sine 90. So R1 P1. It means L1 is equals to what? R1 P1. So P1 equals to P1 ची व्हॅल्यू काय टाकणार? M1 into V1. So L1 is equals to R1 M1 into V1. Okay. Again, value of V1 in terms of omega, value of V1 R omega. So R1 omega. So L1 M1 R1 V1, it is R1 omega. R1 into R1 R1 square. So L1 equals to M1 R1 square omega. Okay. This is the angular momentum for first particle. For second particle, angular momentum L2. For second particle, L2 equals to M2 R2 square omega, है ना, and so on. So for the last particle, angular momentum Mn Rn square omega, and the direction of all the angular momentum will be along the axis of rotation in the upward direction. Okay, so direction of all individual angular momentum will be along AOR in upward direction. Right? So total angular momentum, resultant angular momentum will be the sum of all these individual angular momentum. Okay. So total angular momentum will be sum of all the individual angular momentums. So L is equals to L1 plus L2 up to Ln. So M1 R1 square omega M2 R2 square omega Mn Rn square omega. Take omega common. So inside bracket M1 R1 square M2 R2 square plus Mn Rn square. Mn Rn square omega. Okay, but by definition of Mi, बरं एक और अजून एक स्टेप घेऊन टाकू आपण.
मॅथमॅटिकली याला आपण कसं लिहिणार? अल्जेब्रिक सम ऑफ एम आय आर आय स्क्वेअर. आय 1पासनं स्टार्ट झाला, एंड झाला एनपर्यंत. मग आता लिहू बाय डेफिनेशन ऑफ एम आय. आपण या समेशनला काय टाकणार? आय टाकणार. ओके. ओके, मग काय येणार? एल इक्वल्स टू आय ओमेगा. बघा हा फॉर्म्युला अँग्युलर मोमेंटमचा. एल इक्वल्स टू आय ओमेगा. ओके, हां आता लिहून घ्या. हे बघ, आता इथं ओमेगाची व्हॅल्यू आपण काय टाकू शकतो? व्ही टाकू शकतो ना, है ना? व्ही अपॉन आर टाकू शकतो. ओके, किंवा आपण बेसिक फॉर्म्युला तर याच्यावरूनच आपल्याला डायरेक्शन आपल्याला काढायची आहे. R1 क्रॉस P1. ओके, हा याच्याने डायरेक्शन काढायची. याच्याने जर डायरेक्शन काढायची असेल आपल्याला, तर मग ओमेगाला आपल्याला वेक्टर फॉर्ममध्ये घेऊन करता येऊ शकतं. ओके, म्हणजे आपण परत असं रिव्हर्स करून असा फॉर्म्युला तयार करू शकतो. त्याच्यावर डायरेक्शन मिळेल. आणि थोडक्यात जी अँग्युलर मोमेंटमची जी आता ही तर स्केलर क्वांटिटी आहे, ओमेगा व्हेक्टर आहे. जी ओमेगाची डायरेक्शन, जी एलची डायरेक्शन, जसे पीची आणि एम व्हीची डायरेक्शन होती. लिनियर मोमेंटम V1ची जी डायरेक्शन ते P1ची डायरेक्शन.
ओके. हां, बरं याच्यात काही अडचण समजलं पूर्ण डेरिवेशन. Okay. Now let us move towards the law of conservation of angular momentum. So, law of conservation of angular momentum, yeah, it is a principle of conservation of angular momentum. In case of rotating system, एखादी सिस्टीम रोटेट होते, त्या सिस्टीमवर जर कुठल्याही प्रकारचा टॉर्क ॲक्ट होत नसेल तर अँग्युलर मोमेंटम त्या सिस्टीमचा कॉन्स्टंट असतो. आलं का लक्षात? इफ देर इज नो टॉर्क ऑन द रोटेटिंग सिस्टीम, then its angular momentum, total angular momentum of that system always remain constant. याला म्हणतात प्रिन्सिपल ऑफ कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. काय लॉ आहे का प्रिन्सिपल आहे, काय लिहिलेलं आहे? प्रिन्सिपल नाही, लॉ नाही, काहीच नाही. द्या हेडिंग द्या. कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. Conservation of angular momentum. If there is no any torque, if there is no any torque, if there is no any torque act on system of rotating body, then the total angular momentum, of the rotating system always remain constant. Always remain constant. म्हणजेच काय बरं, एल इज इक्वल्स टू आय ओमेगा हा नेहमी काय राहतो बरं त्या केसमध्ये कॉन्स्टंट. केव्हा बरं? इफ टॉर्क इज इक्वल्स टू 0. लिहून घ्या स्टेटमेंट. ओके, बरं याचं डेमॉन्स्ट्रेशन बघू आपण. सपोज there is one person, he is standing on the rotating table. Okay, so he changes position. First position, his arm outstretched. Second position, arms are folded like in this way. But at different position, what was observed? That angular momentum was constant. Okay, so demonstration, heading the demonstration.
लिहा. सपोज person is standing. Suppose person is standing on the rotating table त्याच्यातली फर्स्ट पोझिशन घेऊ आपण. पोझिशन फर्स्ट, आर्म्स आउटस्ट्रेच. आर्म्स आउटस्ट्रेच. सपोज हा टर्न टेबल आहे. Outstretched position, first position. Suppose in this position, moment of inertia is equals to I1 and angular velocity is equals to what? Omega 1. So angular momentum L1 equals to what? I1 omega 1. I1 omega 1. Now without change in torque, person changes his position. Okay, so without any torque means turntable is rotating. There is no external means that will change the torque. Without any torque or no change in the torque, person folds his arm. त्याने अशी फोल्ड करून घेतलेत. ओके, मग आता बघा ह्या पोझिशनला काय होतं, ह्या सिच्युएशनला काय होतं. टेबल तोच आहे बरं का रे, छोटा मोठा झाला असेल पण तुम्ही तोच काढा. ठीक आहे ना. टेबल तोच आहे बरं का. जो जास्त मोठा झाला का रे? नाही ना, झाला रे. कसा नाही म्हणतो. आताच ठीक आहे, आत्ता बरोबर वाटतोय. ठीक आहे. पर्सन कोणता कलरचा होता बघा आता. येस, कथक करतोय का रे? ओके, आता ह्या पोझिशनमध्ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज I2 आहे आणि अँग्युलर वेलॉसिटी सपोज काय बरं, ओमेगा 2 आहे. तर अँग्युलर मोमेंटम L2 इक्वल्स टू काय येणार, बघा अँग्युलर मोमेंटम L2 काय येणार बरं, I2 ओमेगा 2. I2 ओमेगा 2. ऑब्झर्वेशन काय होतं बघा, ऑब्झर्वेशन असं होतं की I1 ओमेगा 1 वॉज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. आलं का लक्षात काय ऑब्झर्वेशन होतं. I1 ओमेगा 1 इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. म्हणजेच काय बरं, L1 इज इक्वल्स टू L2. म्हणजेच काय आहे बरं, ह्या L काय झाला बरं ह्या सिच्युएशनमध्ये,
कॉन्स्टंट झाला. आलं का लक्षात? बरं, हे असं का झालं? हे बघा, इथं डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास जास्त होतं, I1 जास्त होता, पण ω1 कमी होता फर्स्ट केसमध्ये. सेकंड केसमध्ये काय झालं? डिस्ट्रीब्युशन कमी झालं, कारण आर्म्स फोल्ड झाले की नाही, इथनं डिस्ट्रीब्युशन इथपर्यंत होतं. पहिले कुठपर्यंत होतं बरं? इथून तर ह्या इथपर्यंत होतं. म्हणून इथं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जास्त होता केस 1मध्ये, पण ω1 काय होता बरं? कमी होता. सेकंड केसमध्ये काय झालं? आर्म्स फोल्डेड झाले, डिस्ट्रीब्युशन ऑफ मास कमी झालं, I2 कमी झाला, पण ω2 काय झाला बरं? वाढला. पण यांचा जो प्रोडक्ट आहे तो काय राहिला बरं? सेम राहिला. आलं का लक्षात? तर अशा पद्धतीने डेमॉन्स्ट्रेशन आहे. ओके, लिहून घ्या. ओके, बरं. याचे एक्झाम्पल बघा बरं. कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचं एक्झाम्पल आहे बॅलेट डान्सर. बॅलेट आहे का बॅलेट आहे रे? डी आहे का टी आहे रे? कोण असते माहिती आहे का बॅलेट डान्सर? स्वतःभोवती गिरक्या मारते बघा, बरोबर आहे ना? कधी ती अशी एका पायावर उभी राहते, आर्म्स आउटस्ट्रेच करते, कधी फोल्ड करते, बरोबर आहे ना? तुम्ही बघितलं, आर्म जेव्हा आउटस्ट्रेच असेल तेव्हा गिरक्यांचा स्पीड कमी असतो, पण जर जेव्हा आर्म्स असे फोल्ड होतात तिचे गिरक्यांचा स्पीड काय होतो बरं? वाढतो. पण टोटल अँग्युलर मोमेंटम काय राहतो बरं? कॉन्स्टंट राहतो.
आलं का लक्षात? आपण हेच एक्झाम्पल फक्त टर्न टेबलवर घेतलं आहे ना, इथं टेबल रोटेट होतोय, तिथे ती स्वतः गिरक्या मारते. बरोबर आहे की नाही? ओके. म्हणजे आपण कुठे, मला वाटतं ऑलिम्पियाडमध्ये वगैरे हे असतात का, काय स्पेशल शो असतात? स्पेशल शो असतात. आपल्याकडे नाही आहेत पण, आहे ना. जाऊ द्या. बरं समजलं. ओके. बरं आता आपण बघूया, याचं प्रूफ आपल्याला बघायचं आहे. स्टेट अँड प्रूफ कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. क्वेश्चन लिहा बरं. स्टेट अँड प्रूफ द कॉन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. बरं आपण स्टेटमेंट ऑलरेडी लिहिलेली, परत लिहायची गरज नाही. आपण त्याचा डायरेक्ट प्रूफ घेऊ आता. ओके. बघा आपल्याला अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला माहिती आहे. काय माहिती आहे? वी नो अँग्युलर मोमेंटम वेक्टर एल इज इक्वल्स टू वॉट? वेक्टर आर क्रॉस पी. वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी. आता आपण याला डिफरन्शिएट करू. ओके. डिफरन्शिएट जर केलं विथ रिस्पेक्ट टू टाईम, डिफरन्शिएट with respect to time t, dl by dt, d by dt, वेक्टर r क्रॉस p. बरं इथं आपण तो एक कोणता रूल लावू रे? हां, यू व्ही रूल लावू. चालेल का? बघा मग, वेक्टर आर ॲज इट इज क्रॉस वेक्टर डी पी अपॉन डी टी प्लस डी आर बाय डी टी क्रॉस वेक्टर पी. समजलं का रे? ओके. बरं आपण आता हा जो वेक्टर पी आहे याला काय टाकू शकतो? एम इंटू व्ही. बरं डी आर बाय डी टीला काय टाकू शकतो? व्ही. आणि डी पी बाय डी टीला फोर्स है ना. आपल्याला ते सबस्टिट्यूट करायचं आहे. काय काय सबस्टिट्यूट करतोय बघा आपण. डी पी बाय डी टी माहिती आहे का काय? चेंज इन लिनियर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाईम, त्याला म्हणतात फोर्स. बरोबर आहे, फोर्स म्हणतात. त्यानंतर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाईम, त्याला म्हणतात लिनियर व्हेलॉसिटी. आणि ह्या वेक्टर पीला आपण टाकू एम इंटू व्हेक्टर व्ही. बघा समजलं काय इथपर्यंत? ओके. मग बघा आता डी एल बाय डी टी वेक्टर आर क्रॉस एफ प्लस वेक्टर व्ही क्रॉस एम व्ही क्रॉस. बरं हा तर स्केलर आहे, त्याला आपण थोडा बाहेर लिहिला आणि व्ही क्रॉस व्ही लिहिला तरी चालेल. बघा आर क्रॉस एफ प्लस एम व्ही क्रॉस व्ही. समजलं का? बरं मला सांगा आर क्रॉस एफ काय असतं? टॉर्क असतो. आणि व्ही क्रॉस व्हीची व्हॅल्यू किती येणार? 0. कारण त्यांच्यातला अँगल 0, साइन 0 0 होणार. बरोबर आहे की नाही? म्हणजे बघा परत आपल्याला काय सबस्टिट्यूट करायचं आहे? आर क्रॉस एफ
टॉर्क. आणि व्ही क्रॉस व्ही काय येणार सांगा बरं. व्ही क्रॉस व्ही हे बघा, व्ही इंटू व्ही साईन 90. चला यू कॅप जर लिहिलं तरी काही प्रॉब्लेम नाही आहे ना. साईन 90ची व्हॅल्यू किती असते? 0. होय, साईन 0 आहे की नाही. अरे मी तेच म्हटलं, काय झाली गडबड. साईन 0 येतं बरं का मुलांना, कारण हे सेम व्हेक्टर आहेत ना. 0 साईन 0ची व्हॅल्यू काय बरं? 0 म्हणजे काय येणार? 0 येणार. समजलं का? डायरेक्ट लिहिलं तरी चालेल बरं का. व्ही क्रॉस व्ही 0 एवढं तुम्हाला समजण्यासाठी लिहिलेलं आहे. अदरवाईज व्ही क्रॉस व्ही 0 पुट करायचं. मग काय येणार बघा, डी एल बाय डी टी इज इक्वल्स टू आर क्रॉस ॲप म्हणजे टॉर्क टाकला आपण प्लस 0 म्हणजे डी एल बाय डी टी काय आला माहिती आहे का? टॉर्क आला. तुम्हाला एक टॉर्कची अजून इथं एक फॉर्म्युला मिळालेला आहे. फक्त नोट म्हणून तुम्ही हा फॉर्म्युला काय लिहिणार ब्रॅकेटमध्ये, हे तुम्हाला स्पेशली नोट लिहायचं आहे तुम्हाला समजण्यासाठी की टॉर्कचा अजून एक फॉर्म्युला तयार झालेला आहे. टॉर्क इज व्हॉट? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम है ना. टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. जसा फोर्स होता की नाही, फोर्स काय बरं? रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम. तसा टॉर्क काय बरं? रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. आलं का लक्षात? इथं नोटमध्ये लिहा, टॉर्क इज रेट ऑफ चेंज ऑफ अँग्युलर मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. ओके, कारण याच्याने आपल्याला MCQs पण सॉल्व करायचे लागतात, त्याच्यामुळे हा फॉर्म्युला इम्पॉर्टंट आहे. बरं, आता इकडे लक्ष द्या. अजून बघा, आता रोटेटिंग सिस्टीमवर जर टॉर्क 0 असेल तर डी एल बाय डी टीची व्हॅल्यू काय येणार सांगा बरं? 0 है ना. इफ टॉर्क ऑन रोटेटिंग सिस्टीम इज 0, देन पुट टॉर्क इक्वल्स टू 0. मग जर टॉर्क 0 टाकला तर डी एल बाय डी टी काय येणार सांगा बरं? काय येणार? 0. आणि एखाद्या टर्मची डेरिव्हेटिव्ह 0 केव्हा लिहितो रे? है ना. बघा, इफ डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एल इज 0 इट मीन्स एल इज कॉन्स्टंट. ओके, सो इफ डेरिव्हेटिव्ह of L is 0, it means it is constant. म्हणजे ते कॉन्स्टंट आहे टर्म, म्हणजेच एल काय येणार बरं? एल इज व्हॉट? कॉन्स्टंट है ना. अशा पद्धतीने प्रूफ आहे. समजलं का? ओके, कारण रोटेटिंग सिस्टीमवर आपण काय घेतलेलं आहे की टॉर्क जर 0 असेल तरच एल कॉन्स्टंट आहे ना. मग आपण इथं काय केलं? टॉर्कची व्हॅल्यू 0 टाकली. 0 टाकली म्हणजे डी एल बाय डी टी 0 कधी येणार आहे? जेव्हा एल इज कॉन्स्टंट. हेन्स द प्रूफ. आलं का लक्षात? लिहा.
ओके, झालं लिहून. आता याचे दोन फॉर्म्युले आपल्याला यूज करावे लागतात न्यूमेरिकलसाठी. फर्स्ट I1 ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू I2 ओमेगा 2. आणि जर त्यांनी फ्रिक्वेन्सी विचारली तर ओमेगा 1ची व्हॅल्यू आपण काय टाकतो, 2πN1. म्हणजे हा पहिला फॉर्म्युला. आणि दुसरा फॉर्म्युला काय, I1 N1 इज इक्वल्स टू I2 N2. 2π कॅन्सल होऊन जातो. काय विचारलं त्याच्यानुसार आपल्याला दोघांपैकी कोणता तरी एक फॉर्म्युला यूज करावा लागतो. लिहा बरं न्यूमेरिकल. A ballet dancer spins about a vertical axis sorry, at 90 rpm 90 with arms outstretched. With the arms folded, the MI about the same AOR changes to 75%. Calculate the new speed of rotation in RPS. RPS रिव्होल्यूशन पर सेकंड. ओके, मग बघा आता बघा. आता फर्स्ट ही जी बॅलेट डान्सर आहे, हिची पहिली पोझिशन कशी आहे बरं, आर्म्स आउटस्ट्रेच आहे ना, आर्म्स आउटस्ट्रेच. आता आर्म्स आउटस्ट्रेच आहे, आपल्याकडे डायग्राम आहेत त्या इमॅजिन करा, है ना. फक्त आता रोटेटिंग टेबलच्या ऐवजी आहे ना ती स्पिन होते. मग मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय राहील बरं इथं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण घेऊया I1 घेऊया. आणि त्याची फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे, किती दिलेली आहे मुलांना, N1 इज इक्वल्स टू 90 RPM. बरं बघा, आता हे रेशो येणार आहे, तुम्ही RPM मध्ये ठेवलं तर RPM मध्ये उत्तर येणार, RPS मध्ये केलं तर RPS मध्ये. बरं, आपण पहिल्यांदा RPM मध्ये काढू, नंतर RPS मध्ये काढू. बरं, आता सेकंड, जेव्हा आर्म्स फोल्डेड होतात तेव्हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किती होतो बरं, I2 इक्वल्स टू हाऊ मच, 75% ऑफ I1. बरोबर आहे का. मग I2 इक्वल्स टू 75% म्हणजे कसं लिहिणार, 75 अपॉन इंटू I1. बरं, रिड्यूस जर केलं किती येणार बरं, I2 इक्वल्स टू 3/4 ना, 3/4 I1. आलं का लक्षात. ओके, आता आपल्याला कन्झर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटमचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. अकॉर्डिंग टू
conservation of momentum, अँग्युलर मोमेंटम. कोणता फॉर्म्युला वापरतात दोघांपैकी? है ना, I1N1 इज इक्वल्स टू I2N2. बरं, इथं आपल्याला त्यांनी काय काढायला लावलेलं आहे रे? N2 क्वेश्चन मार्क आहे, बरोबर आहे ना. मग बघा आता I1 N1 काय टाकायचं आपल्याला? 90. I2 काय टाकायचं आपल्याला? 3/4 I1 इंटू काय बरं? N2. I1 काय झाला बरं? कॅन्सल झाला. म्हणजे N2 किती आला बघा बरं? 4 × 90/3 किती येणार बरं? हां, 13 आणि N2 इक्वल्स टू किती बरं? 120 RPM. आणि जर आपल्याला RPSमध्ये विचारलं तर N2 इक्वल्स टू 120 काय रे? 60. हे येणार RPSमध्ये. म्हणजे किती आलं सांगा बरं? 2 RPS. आलं का लक्षात? लिहून घ्या. RPS म्हणजेच कोणतं? काय युनिट असतं रे अजून? हर्ट्स है ना, किंवा 2 हर्ट्स. आलं का लक्षात? हां, ओके. आता नेक्स्ट घ्या बरं. A disc rotates steadily at
45 RPM on table. When small mass of 0.02 kg is dropped gently on the disc. At a distance of 0.04 meter from its axis. And stuck to the disc. Comma, the rate of revolution falls to 36 RPM find the MI of disc about its center बरं बघा आता एक डिस्क आहे ही डिस्क आहे सपोज अशी ती रोटेट होते आलं का लक्षात मग ही जेव्हा डिस्क रोटेट होते तिचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय लिहायचं सांगा बरं MI ऑफ डिस्क MI ऑफ डिस्क आपण त्याला I म्हणूया चालेल किंवा I1 म्हणूया MI ऑफ डिस्क I1 आणि हिचा फिरण्याचा RPM किती बरं फ्रिक्वेन्सी N1 किती आहे 45 RPM बरं आता काय केलं ही सपोज ही केस 1 झाली सेकंड केसमध्ये काय केलं केस 2 मध्ये ही डिस्क अशी रोटेट होते अशी डिस्क रोटेट होते है ना जेंटली एक छोटंसं मास त्या डिस्कवर ड्रॉप केलं आणि ते स्टक झालं मग सपोज ह्या ॲक्सिसपासून किती अंतरावर ते स्टक झालं रे 0. बघा इथं हे मास स्टक झालं मास किती आहे 0.02 kg आणि हे जे रेडियस ही रेडियस किती आहे 0.0 तर आता ह्या सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपण I2 घेऊ केस 2 मध्ये है ना सो MI ऑफ डिस्क विथ मास त्याला आपण काय म्हणूया I2 म्हणूया चालेल का तर फ्रिक्वेन्सी किती झाली बरं 36 RPM सो N2 इक्वल्स टू
36 RPM. तर त्यांचा प्रश्न आहे एम आय ऑफ डिस्क I1 हाऊ मच. समजला का क्वेश्चन सांगा. ओके बरं. आता I2 पहिल्यांदा आपण या सिस्टीमचा I2 कसा काढतात माहिती आहे का. I2 इज इक्वल्स टू I1 प्लस MR². अलग लक्षात. हे बघा I2 इक्वल्स टू, बरं आपण पहिल्यांदा डायरेक्ट फॉर्म्युलाच लिहू. अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम. कोणता फॉर्म्युला येणार सांगा बरं. बोला. दोन फॉर्म्युले लिहून दिले कंजर्वेशन. I1 N1 इज इक्वल्स टू I2 N2. बरं आता आपल्याला I2 आपल्याला काय टाकावं लागेल माहिती आहे का. पुट I2 इक्वल्स टू I1 प्लस MR². समजलं का. या सिस्टीमचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस ॲक्सिस, डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस या मागचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. आलं का लक्षात. म्हणजे डिस्कचा तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आहेच, प्लस काय ॲड झाला बरं MR². हा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ॲड झाला. मग आपण इथं हा लिहू I1 N1. I2 ची व्हॅल्यू टाकू आपण I1 प्लस MR² इंटू काय बरं N2. ओके बरं. आता आपण सर्वांच्या व्हॅल्यू टाकून देऊ, चालेल का. I1 किती आहे माहीत नाही. N1 किती आहे पण आपल्याकडे 45, म्हणजे 45 I1. हे लिहिणार आपण I1च प्लस M किती आहे बरं इथं 0.02. बरं मी हे RPMचं RPMमध्येच का ठेवलं माहिती आहे का. जर रेशो असतील ना मग कन्वर्ट करायची गरज नाही. जर रेशो नसते तर मग कन्वर्ट केले असते आपण, है ना. कारण N1ला कन्वर्ट केलं, N2ला कन्वर्ट केलं, जे कन्वर्जन फॅक्टर तो ॲक्च्युली काय होतो नंतर कॅन्सल होतो, म्हणून त्याला नाही कन्वर्ट केलं तरी चालेल. आणि R कुठे गेला 0.04, त्याचा स्क्वेअर लिहायचा आपल्याला. बरं 0.04 चा स्क्वेअर इंटू काय बरं N2 किती आहे 36. चला 36ने मल्टिप्लाय करून घेऊ. 45 I1 36 I1 प्लस 0.02. मी याला असं लिहू का रे 2 × 10⁻². चालेल का रे. आणि 4ची 16 इंटू -2 × -2 -4 इंटू 36. चालेल का रे. काय केलं समजलं ना. 0.04 म्हणजे 4 × 10⁻², त्याचा स्क्वेअर केला 16 × 10⁻⁴. आता 36 I1 इकडे येणार 45 I1 मायनस 36 I1. बरं आता बघूया नंतर आपण वाटलंच तर मल्टिप्लाय करू, काही कॅन्सल वगैरे होणार असेल तर. हा 16 लिहिला, हा 36 लिहिला, हा -6 लिहिला. चला 45 - 36 किती आला 9 I1. चला लिहून टाकू 32 इंटू 36 इंटू 10⁻². आता 9 डिवाइड करूया. I1 इज इक्वल्स टू 32 36 अपॉन 9 10⁻⁻⁶. 9 4 जा 36. 4ने जर मल्टिप्लाय केलं किती आलं सांगा बरं 128 का रे 128 ना इंटू 10⁻⁻⁶ kg/मीटर². बघा हाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया. समजलं का. ओके हे लिहा.
बरं याच्यातला आता आपला शेवटचा पार्ट राहिलेला आहे रोलिंग मोशन. तो उद्या आपण घेऊया. ठीक आहे, चालेल चालेल. मी तुम्हाला DPP दिलेले आहेत का याच्या? बरं चला मग माझ्याकडे PDF आहे ती बघू आपण. ठीक आहे, सरांनी दिलेली 3 PDF. ठीक आहे, उद्या आपलं मला वाटतं चॅप्टर व्हायला पाहिजे, मग परवा आपण PDF घेऊया MCQची. ओके.